करुणापुरं श्रीगुरुं शरणं 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 गच्छामि। शरणं गच्छामि। अपार करुणापुरं करुणापुरं श्रीचैतन्यं शरणं गच्छामि। शरणं गच्छामि। अपार करुणापुरं 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 श्रीनित्यानन्दं शरणं शरणं गच्छामि। शरणं गच्छामि। अपार करुणापुरं श्री अद्वैतं शरणं गच्छामि। शरणं गच्छामि। अपार करुणापुरं श्री गौरगणं शरणं गच्छामि। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च आजानुलम्बितभुजौ कनकावदातो संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विजबरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो बर्हापीडाभिरामं मृगमदतिलकं कुण्डलाक्रान्तगण्डं कञ्जाक्षं कम्बुकण्ठं स्मितसुभगमुखं स्वाधरेण स्तवेनुं श्यामं शान्तं त्रिभङ्गं रविकरवशनं भो
भूषितं वैजयन्त्या वन्दे वृन्दावनस्थं युवतिशतवृतं ब्रह्मगोपालवेशम् वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः धर्माय महते नमः कृष्णाय वेधसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् वक्ष्य सनातनान् तुलसी काननं यत्र यत्र पद्मवनानि च पुराणपठनं यत्र तत्र सन्निहितो हरि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जयतां सुरतौ पङ्गोर्मम मन्दमतेर्गति मत्सर्वस्य पदाम्भोजो श्रीराधामदनमोहनो नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रसुभद्राभ्यां श्रीजगन्नाथाय ते नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायन विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु त्वं सर्वभूतहृदयं मुनिमानुतस्मिन् जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्टदास रघुनाथ এই ছয় গোসাইর করি চরণ বন্দন যাহা হইতে বিঘ্ন নাশ অভীষ্ট পুরন বদ্ধে বিতানুতে भक्ति मूकमावर्तये श्रुतिं यत्कृपा त्वमहं वन्दे प्राणगोपालकं प्रभुं नित्यानन्दवंशदीपं यदुगोपालनन्दनं
संसारकं वन्दे मदनगोपालम् श्रूयतां नित्यं गीयतां मुदा चिन्ततां भक्त्या श्रीगौरगोविन्दकथामृतम् मधुरं मधुरमेतन्मङ्गलं मङ्गलानाम् सकलनिगमवल्लिषत्फलं चेदशरूपम् शक्रीदपि परिगीतं श्रद्धया हेलया वा भृगुवरनरमात्रं तारे कृष्णनाम हे भृगुवर कृष्ण नाम नरमात्रं तारेत हे भृगुवर कृष्ण नाम नरमात्रं तारेत हे भृगुवर नरमात्र न तारयेत् कृष्ण नाम प्रभु कहे कौन विद्या विद्यामुद्धेशार राय कहे कृष्ण भक्ति बिना विद्या नहीं कीर्ति गण मध्य जीवे কোন বড় কীর্তি কৃষ্ণ প্রেম ভক্ত বলি যার হয় খ্যাতি এফেক্ট কমিয়ে দাও এফেক্টটা কমিয়ে দাও আর এটা পরম কৃপালু कलिजुग पावन अवतार श्री गौर नित्यानंद कलिहत जीव के उद्धार करते अहैतुकी कृपार भांडार के साथे निये अवतीर्ण हয়েছে तान पुराटा आरो कमाओ এরকম আর সেই তাদের কৃপা অবদানের কথা ঘোষণা করছেন কে কবিরাজ গোস্বামীপাদ কেমন ভাবে আমরা সেই অহৈতুকী কৃপার ভান্ডারকে আত্মসাৎ করতে পারি নিজের করতে পারি
কলৌ সংকীর্তন প্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসা। শ্রীমদ্ ভাগবতে শুকদেব গোস্বামীচরণ বললেন যে শোনো, অন্য কোনোভাবে তাঁর আরাধনা করা যায় না। কলৌ সংকীর্তন প্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসা। যারা বুদ্ধিমান, যারা সুমেধা, তারা কি করবেন? তারা সংকীর্তন, শ্রী হরিনামকে আশ্রয় করে সেই কলির অবতারের আরাধনা করবেন। সেই তাঁরই কৃপা অবদানের কথা বর্ণনা করছেন, তাঁর তত্ত্বের কথা, তাঁর মাধুর্যের কথা, তাঁর ভক্ত বাৎসল্যের কথা শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ লীলার মাধ্যমে আমাদের কাছে উপস্থাপন করছেন শ্রী শ্রী চৈতন্য চরিতামৃতম গ্রন্থে। সেখানেই আমরা আস্বাদন করছি রায় রামানন্দ সংবাদ। হৃদয়ের সাথে হৃদয়ের ওই সুমিল না হলে, একে অপরের গোপ্য বস্তুকে তুলে ধরে না একে অপরের কাছে, তার কাছেই আমরা আমাদের হৃদয়কে উন্মুক্ত করি। যাকে দেখি যে আমার মতো, আমার হৃদয়ের সঙ্গে তার হৃদয়ের সুন্দর মিল হয়, এখানে সেই সংযোগ স্থাপিত হয়েছে। কারণ যে দুজন আছেন তারা নবপরিচিত নন, যে নতুন করে পরিচয় হলো। শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভুকে দর্শন করে রামানন্দ রায় মুগ্ধ হলেন, এসে চরণাশ্রয় করলেন, না, বিষয়টা তা নয়। এখানেই এর আরম্ভ নয়। এর আরম্ভ কোথায়? না সেই দাপরে। একজন হচ্ছেন ব্রজের বিশাখা সখী রামানন্দ রায়, আর আরেকজন রাধা ভাবকান্তিতে নিজেকে আবৃত করে অন্য কেউ নন, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ। ভাবকান্তির আবরণে যেহেতু ডুবে আছেন, রাধা ভাব আস্বাদনের পিপাসা তাঁর হৃদয়ে আছে। কারণ সম্পর্কে আছেন তো, তাই পিপাসাটা আবার তীব্র হয়েছে। আর সেই পিপাসা মেটানো এবং একই সাথে তার অবদান বৈশিষ্ট্য, অর্থাৎ জীবহিতার্থে কিছু করা, এই দুটো একসাথে করার জন্যই আজ ব্রজের বিশাখা সখীকে আশ্রয় করেছেন। কারণ তার হৃদয়ের কথা অন্য কেউ বুঝতে পারবে না। যে আমাকে খুব ভালো করে চেনে, সেই আমার মনের কথা গুছিয়ে আমাকে আবার শোনাতে পারবে। আর তার জন্য শ্রেষ্ঠ পার্ষদকে বিশাখা। বিশাখাকেই আশ্রয় করলেন কেন? এই বিষয়টার জন্য। কারণ বিশাখা দেবী শ্রীমতী রাধারানীর সখী ঠিকই, কিন্তু কৃষ্ণ অনুকূলা। ললিতা দেবী, ললিতা বিশাখা আমরা তো জানি শ্রীমতী রানীর প্রধানা সখীদ্বয়। ললিতাজি কেমন? না, শ্রী রাধা অনুকূলা।
যা কিছু করেন শ্রীমতী রাধারানীর অনুকূলে করেন, কিন্তু বিশাখা দেবী তিনি আবার শ্রীকৃষ্ণ অনুকূলা। কারণ শ্রীমতী রাধারানীকে একা দর্শন করতে পারেন না, বলেন যে না না, দুজন দুজনার সৌন্দর্য। কৃষ্ণ যখন তোমার দক্ষিণে তখন তুমি সুন্দরী, আর তুমি যখন কৃষ্ণের বামে তখনই শ্রীকৃষ্ণ সুন্দর মদন মোহন। রাধা সঙ্গে যদা ভাতি তদা মদন মোহন, অন্যথা বিশ্বমোহপি স্বয়ং মদন মোহিত। একা দেখতে পারেন না। তাই আজ সেই বিশাখা সখী যিনি সদা সর্বদা ওই বিপরীত পরিস্থিতিকে অনুকূল করে এসেছেন দাপরে। কারণ শ্রীকৃষ্ণ একই সাথে ওই সুইচিং মুড বোঝেন, মুড সোয়াইপ করা বোঝেন, মুড চেঞ্জ হয়ে যায়। কখনো তিনি ধীরললিত নায়ক, আর ধীরললিত নায়ক হতে হতেই কখনো তিনি লম্পট নায়ক। ধীরললিত নায়ক কেমন? নিশ্চিন্ত নবতারুণ্য পরিহাস বিশারদ, ধীর ললিত স্যাৎ প্রায় প্রেয়সী বস। তিনি প্রিয়ার বশীভূত, প্রায় প্রেয়সী বস, অর্থাৎ তিনি সদা সর্বদা প্রিয়ার বশীভূত, প্রিয়াকে ছাড়া আর কিছু জানেন না। আর প্রিয়ার কাছে সদা সত্য। তিনি শান্ত, চঞ্চল নন। প্রিয়ার কাছে যখন আছেন, প্রিয়ার মনোরঞ্জনের জন্য পরিহাস বিশারদ, অপূর্ব অসাধারণ বাক পরিপাট্য, মিষ্টি কথা বলে প্রিয়ার মনোরঞ্জন করা, তার থেকে ভালো কেউ পারে না। এই হচ্ছে ধীর ললিত নায়ক। কিন্তু যখনই হচ্ছে মুড পরিবর্তন হয়ে যায়, লম্পট নায়ক। ধীরললিত নায়কের প্রধান গুণ কি? প্রিয়ার কাছে সদা সৎ। আর লম্পট নায়ক একের পর এক মিথ্যা বলতে পারেন, একবারে সত্যের মতো করে, কেউ বুঝতেই পারবে না সেটা মিথ্যা। আর কি? ওই এক কান্তায় মন বসে না, বহু বল্লভা। তেমন লম্পট নায়কের গুণ যখন প্রকাশিত হতো তখনই সমস্যা তৈরি হতো। স্বাভাবিক কথা, স্বাভাবিক কথা। একজনের কাছে গেলে আরেকজনের মুখ গোমরা হয়ে যায়, একজনের দিকে একটু বেশি হেসে কথা বললে আরেকজন রুষ্টা হয়ে যান, কথা বন্ধ করে দেন, কথা বলবো না, আরই তোমার সাথে। এটা হয়। এইটা হয়। তা যখনই এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি হতো, সমাধান করতেন কে? এই বিশাখা সখী। তাই আজ আবার যখন সেই বিশাখা সখীকে কাছে পেয়েছেন, আবার সেই শ্রীমতী রাধারানীর সাথে মিলনের যে মধুর আনন্দ, সেই আনন্দকে লাভ করার জন্য তাকে আশ্রয় করেছেন। আর তিনিও শ্রীকৃষ্ণের মনোভাব বুঝতে পেরে তাকে রাধা প্রেমের আস্বাদন করানোর জন্য প্রভু যেমন প্রশ্ন করছেন, উত্তরগুলোও তেমন হচ্ছে। সাধ্য সাধন তত্ত্বের কথা প্রকাশ করতে করতে রাধা প্রেম সর্বসাধ্য সার, কান্তা প্রেম সর্বসাধ্য সার ঘোষণা করলেন। প্রভু মহানন্দ পেয়েছেন। প্রভু কহে এই সাধ্যাবধি সুনিশ্চয়। ঠিক বলেছ।
এতক্ষণে তুমি ঠিক কথা বলেছ রায়। এটাই হচ্ছে সাধ্য চূড়ামণি। জীবের এই রাধা প্রেমাস্বাদনেরই, রাধা পদ দাসিত্বের জন্যই ওই সর্বোত্তম প্রচেষ্টা করা উচিত, এই সাধ্যাবধি সুনিশ্চয়। এরপর বললেন যে কৃপা করি করো যদি আগে কিছু হয়। তুমি তো একা রাধার মহিমা বললে, এর থেকে শ্রেষ্ঠ কিছু আছে? রামানন্দ রায় যখন এমন প্রশ্ন করেছেন, এক অপূর্ব স্বরূপ দর্শন করছেন যেন সম্মুখে। কারণ সামনে যিনি বসে আছেন, বিষয়টা বুঝবেন, সেখানে আর কেউ নেই, কিন্তু যেখানে তাদের এই প্রশ্নোত্তর পর্ব চলছে, বাক্যালাপ চলছে, সেখানে কিন্তু আর কেউ নেই। দৃশ্যটা একবার কল্পনা করুন। অপূর্ব উপবন, ফুলবন, সেখানে বসে আছেন সায়ংকাল। সায়ংকাল যখন মনটা একটু রোমান্টিক রোমান্টিক হয়, এমন একটা পরিবেশ, মৃদু সমীরে অপূর্ব দক্ষিণা বাতাসে তাদের দুজনের মধ্যে এই অপূর্ব প্রেমে আলাপ হচ্ছে। পূরবের ভাবে বিভোর হয়ে গিয়েছেন প্রভু। কারণ রাধা ভাবকান্তিতে আবৃত হয়ে সেই রাধা ভাবে নিজেকে ডুবিয়ে রাখতে বড় ভালোবাসেন। ভিতরে কৃষ্ণ, বাহিরে রাধা। এখন সেই ভাবের দোলায় দুলছেন। কৃপা করি কহ যদি আগে কিছু হয়। অর্ধ নিমিলিত নেত্র, অর্ধ উন্মীলিত, যেন সেই প্রেমের নেশাতে শ্রীকৃষ্ণ আবার ডুব দিয়েছেন। নেশাগ্রস্ত জন তারা বড় করে তাকাতে পারেন না, তাই না? দেখবেন। তাই এ তো যেমন তেমন নেশা নয়, অপ্রাকৃত রাধা প্রেমের নেশা, যে নেশায় একবার ডুবলে আর বেরোনো যায় না। ভগবান সেই প্রেমেতে ডুব দিয়েছেন আর ভাবের দোলায় দুলছেন। রামানন্দ রায় প্রত্যক্ষ করছেন সম্মুখ থেকে। যখন এই প্রশ্ন করলেন, কৃপা করি কহ যদি আগে কিছু হয়, কখনো দেখছেন কৃষ্ণ সম্মুখে, কখনো দেখছেন শ্রীমতী রাধারানী, কখনো দেখছেন অর্ধ কৃষ্ণ অর্ধেক শ্রীমতী রাধারানী। মুগ্ধ হয়ে গিয়েছেন। বলেন প্রভু আছে, এখানেই শেষ নয়। একাকার দশার একটা বিষয় তো আছে। বলে কেমন? বলে তুমি তো আমার সীমা নির্ধারিত করে দিয়েছ, যা বলবো যেন শাস্ত্রের প্রমাণিত হয়। কিন্তু প্রভু, এই যে অনুভবের থেকে বলতে হবে, যেমনভাবে আমি দর্শন করেছি, যেমনভাবে আমি অনুভব করেছি, আমি সেটা বলবো। বলে বলো। রামানন্দ রায় স্বরচিত এক গীত পরিবেশন করতে আরম্ভ করলেন। পহিল হে রাগ নয়ন ভঙ্গ ভেল পহিল
নয়ন ভঙ্গ ভেল অনুদিন বারল অবধি না গেল পহিলহি রাগ নয়ন ভঙ্গ ভেল নাশরমন নাহাম রমণী নাশরমন নাহাম রমণী দুহ মন মন ভব পেশল জানি পহিলহি রাগ নয়ন ভঙ্গ ভেল। প্রভু, এটাই সেই চরম দশা, যে দশাতে সব একাকার হয়ে যায়। তুমি মনে করো না এটা আমি আমার কথা বললাম, জানো এই অনুভবটি কার? ওই যে যার প্রেম সর্বসাধ্য সার বলেছ তুমি, সেই শ্রীমতী রাধারানীর অনুভব। তিনি বলছেন, না সুরমণ না হাম রমণী দুহু মন মনোভব পেশ হল জানি। সেখানে কৃষ্ণ এবং শ্রীমতী রাধারানীর যে অপূর্ব মিলন, সেখানে স্ত্রী পুরুষের ভেদাভেদ জ্ঞানও নেই। শ্রীমতী বলছেন, কখনো তিনি রমণ আমি রমণী, কখনো তিনি রমণী আমি রমণ। প্রেমের চাহিদার মধ্যে এইটা হচ্ছে সর্বোচ্চ স্তর মধুর আরতিতে, কারণ এটা হচ্ছে সাধারণই প্রীতি। প্রীতির অনেকগুলি বৈশিষ্ট্য আছে জানেন। প্রীতির উপাধি, মুখ্য রূপে 6টি উপাধি বলা হয়। রূপানুসন্ধান, ভালোবাসি। কেন ভালোবাসি? দেখতে খুব সুন্দর, রূপ আছে তাই প্রীতি আছে, ভালোবাসা আছে। দেখা যাচ্ছে যে রূপ নাই কিন্তু ভালোবাসা আছে। হ্যাঁ গো, লোকে তো রূপ দেখে ভালোবাসে, কিন্তু ওকে তো দেখতে তেমন কিছু নয়, তাহলে এত ভালোবাসো কেন? বলেন যে ওর অনেক গুণ আছে। খুব সুন্দর গান করতে পারে, খুব সুন্দর কথা বলতে পারে, খুব বুদ্ধিমান, ভেরি ইন্টেলিজেন্ট, তাই প্রীতি আছে। দেখা যাচ্ছে যে রূপও নেই গুণও নেই কিন্তু ভালোবাসা আছে। বলে যে হ্যাঁ গো, রূপ গুণ তো কোনোটাই নেই, রূপে প্রেম হয়, গুণে প্রেম হয়, তো এখানে তো রূপও নেই গুণও নেই, তারপরেও দেখি তোমার পিছন পিছন যাও। বলে যে ঐশ্বর্য অনুসন্ধান, ফোন করলেই আমার মোবাইলে রিচার্জ করে দেয়, পকেটটা ভারী,
বর্তমান প্রীতির অধিকাংশই তাই। জানবেন যেদিন রিচার্জ বন্ধ হয়ে যাবে সেদিন প্রেম পিছনে দরজা দিয়ে পালাবে। প্রেম টিকিয়ে রাখতে হলে প্রত্যেকটা ইভেন্টে গিফট দিতে হবে, মোবাইলে নিয়মিত রিচার্জ করে দিতে হবে। আপনি রিচার্জ করে দেবেন কিন্তু আপনার সঙ্গে কথা বলবে না, বাকি 10 জনের সঙ্গে কথা বলবে। রিচার্জ আপনি করবেন কিন্তু এটা কনফার্ম থাকবেন যে সেই রিচার্জে আপনার সঙ্গে বেশি কথা হবে না। ঐশ্বর্য অনুসন্ধান বলেন যে এটাও নেই, তারপরও দেখা যাচ্ছে গভীর প্রেম। রূপ নেই, গুণ নেই, ঐশ্বর্য নেই, তাহলে ভালোবাসা কেন? ও খুব ভালোবাসে আমাকে, জানো আমার জন্য কতবার ও যে মার খেয়ে হসপিটালে গিয়েছে, কিন্তু ওই তারপরও দেখেছি সারা গায়ে ব্যান্ডেজ জড়িয়ে, মাথায় ব্যান্ডেজ জড়িয়ে সেই আমার জানলার নিচে দাঁড়িয়ে আছে। বলে এই দেখতে দেখতে, ওর এই ভালোবাসা দেখতে দেখতে কখন আমি ওকে ভালোবেসে ফেলেছি জানি না। প্রত্যানুসন্ধান। তারপর ধর্মানুসন্ধান, বাধ্যতামূলক। স্বামী স্ত্রীকে ভালোবাসতেই হবে, স্ত্রী স্বামীকে ভালোবাসতেই হবে। বাবা মা দুজনকে এক ঘরে ঢুকিয়ে দিয়েছে, ব্যাস এবার ভালোবাসো আর মারপিট করো, তোমরা জানো। ভালোবাসাটা কম হয়, মারপিটটাই বেশি হয়। হাসির কথা নয়, সব ঘরেই তাই বাবা। হাত জোর করে থাকতে হবে, না হলেই মুশকিল, না হলেই মুশকিল। যে ভালো হাত জোর করতে জানে না সে বিবাহিত জীবনে কখনো সুখী হতে পারবে না, বর্তমান জীবনের বাস্তব কথা। আর নিজেকেই সবসময় দোষী জানতে হবে, যাই হোক আমিই দোষী আগে বলে দিতে হবে, সরি। তাহলে বিবাহ জীবন খুব সুখের হবে। ধর্মানুসন্ধান, এটা হচ্ছে পঞ্চম। আর ষষ্ঠটা অতি সাধারণ, স্ত্রী পুরুষ ভেদাভেদ জ্ঞান। এটা প্রকৃতির ধর্ম। পুরুষ প্রকৃতির দিকে ছোটে, প্রকৃতি পুরুষের দিকে দৌড়ায়। এখন অবশ্য অন্যরকমও দেখা যায়, বুঝলেন না? বর্তমান যুগটা কলিয়ে এমন প্রভাব বিশিষ্ট, এখন এর ব্যতিক্রম হয়ে গিয়েছে, শাস্ত্রকেও মিথ্যা করে দিয়েছে। না হলে সাধারণ ধর্মটা কি? পুরুষ প্রকৃতিতে আকৃষ্ট হয়, প্রকৃতি পুরুষে আকৃষ্ট হয়। কিন্তু এখন দেখি পুরুষ পুরুষে আকৃষ্ট হয়, প্রকৃতি প্রকৃতিতে আকৃষ্ট হয়। বড় বিচিত্র। এই জন্যই বোধহয় আলেকজান্ডার বলেছিল, সেলুকাস বিচিত্র এই দেশ। এই হচ্ছে 6টা বিষয়, 6টা উপাধি। এই হচ্ছে 6টা উপাধি। কিন্তু অপ্রাকৃত যে রাধা প্রেম, তার মধ্যে এই উপাধির একটিরও অনুসন্ধান নেই। শ্রীমতী রাধারানী নিজে সেই কথা বলছেন, অসুন্দর সুন্দর শেখর বা গুণৈর বিহীন গুণিনাং বরো বা দ্বেষিময়ী স্যাৎ করুণাম বুধির বা শ্যাম সয়েবাদ্য গতির মমাস্তু। জানিস কি, আমি এটা কখনো দেখিনি। কৃষ্ণ সুন্দর নাকি দেখতে ভালো না, সুন্দর কি অসুন্দর আমি কখনো বিচারই করে দেখিনি। গুণৈর ভিন্ন গুণিনাং বরবা, আমি কখনো এই অনুসন্ধানও করিনি, আচ্ছা ওর মধ্যে গুণ আছে কি নেই দেখি তো। গুণের বিচারও করিনি। আর ঐশ্বর্যের অনুসন্ধান তো করেইনি কখনো, কারণ সদা সর্বদা তোরা জানিস যে আমি কৃষ্ণ সেবার জন্য সব কিছু নিয়ে যাই। কৃষ্ণ কোনোদিন আমার জন্য কিছু এনেছে দেখেছিস?
আর স্ত্রী পুরুষ ভেদাভেদ জ্ঞানও যে নেই সেটা এইখানে বললেন। না সরমণ না হাম রমণী দহু মন মনোভব পেশল জানি। আজ রামানন্দ রায় সেই অপ্রাকৃত অপার্থিব সেই প্রেমের কথার বর্ণনা করছেন। আর শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু রাধা ভাবদ্যুতি সুবলিত সেই শ্রীকৃষ্ণকে আজ রাধা প্রেমের আস্বাদন করাচ্ছেন। সেই প্রেমের আস্বাদন করতে করতে এবার শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভুর মনে জীবের কথা মনে হয়েছে। রায়, সাধনের কথা তো বললে, শোনো, সাধন পথে আমাদের কিছু সহায়ের প্রয়োজন হয়, কিছু সহায়ক জ্ঞানের দরকার হয়। যে জ্ঞানগুলো আমাদের মধ্যে থাকলে তাহলে ওই সাধন পথে চলতে আমাদের কখনো অসুবিধা হয় না। তা তেমন কিছু জিজ্ঞাসা আমার আছে। কি জিজ্ঞাসা প্রভু? আমার কোনো আপত্তি নেই, তোমার সহস্র সহস্র প্রশ্নের উত্তর আমি দিতে পারি, কিন্তু ওই আগে যেমন করেছ, কৃপা সঞ্চার করবে, নিজে প্রশ্ন করবে নিজের মুখে আর উত্তর দেবে আমার মুখ দিয়ে। তাহলে তোমার একটা কেন, সহস্র কোটি প্রশ্নের উত্তর আমি দিতে সক্ষম। করো প্রশ্ন। প্রভু কহে কোন বিদ্যা বিদ্যা মধ্যে সার। রায়, এমন কোন বিদ্যা আছে যে বিদ্যাকে আয়ত্ত করলে যত যত বিদ্যা আছে সমস্ত বিদ্যা আয়ত্ত হয়ে যায়, স্বতঃস্ফূর্ত স্বতঃ প্রকাশিত হয়। পৃথক পৃথক রূপে সেই বিদ্যার অধ্যয়ন চর্চা অনুশীলন করতে হয় না। কারণ কি জানো তো রায়, ওই বিদ্যা তো একটা নয়, অনন্ত বিদ্যা। আর সেই অনন্ত বিদ্যার জ্ঞান যদি আমি অর্জন করতে চাই, একটা জন্ম তো দূর, সহস্র জন্মেও সেটা সম্ভব নয়। এমন কোনো বিদ্যার কথা জানা আছে যে আমি এই জন্মেই সমস্ত বিদ্যাকে আয়ত্ত করতে পারি? বললেন যে আছে প্রভু। তুমি সার বিদ্যার কথা বলছো। আমি একটা বিদ্যাকে জানি, যে বিদ্যাটাকে ছাড়া অন্য সব বিদ্যাকে আমার কোনো বিদ্যাই বলে মনে হয় না। কৃষ্ণ ভক্তি বিদ্যা বিনা বিদ্যা নাহি আর। কৃষ্ণ ভক্তির বিদ্যা ছাড়া অন্য সব বিদ্যাকে আমার বিদ্যাই মনে হয় না। বলে সে কি, বিদ্যাই মনে হয় না? বলে যে না প্রভু, যে জ্ঞান আমাদের কৃষ্ণের সাথে যুক্ত করে না, কৃষ্ণ চেতনা প্রদান করে না, সেই জ্ঞান জ্ঞানমলম। এটা আমার কথা নয়। মহর্ষি বেদব্যাস যখন ওই সমস্ত শাস্ত্র প্রণয়ন করলেন, সমস্ত শাস্ত্র প্রণয়ন করেও দেখছেন যে কাজ তো হয়নি। বেদ একটা ছিল, চতুষ্টয় বিভাগ করলেন। কেন? না যাতে জীব ধর্মাচরণে প্রবৃত্ত হয়, তাদের আত্ম অনুসন্ধান জাগ্রত হয়। দেখছেন যে না, তা তো হলো না। বেদের সার তুলে বেদান্ত প্রণয়ন করলেন, তাতেও কাজ হলো না। এরপর বেদকে আরো সরল করার জন্য উপনিষদাদি গ্রন্থের রচনা করলেন। দেখছেন যে না, তা তো হচ্ছে না।
আরও সরল করলেন। সাধারণ জীব, সংসারী জীব কি করে ধর্মাচরণ করবে, সংসারের মধ্যে থেকেও কি করে ওই ভগবত চেতনায় নিজেকে উদ্বুদ্ধ করবে, সেই শিক্ষা দেওয়ার জন্য মহাভারতেরও বর্ণন করলেন। কিন্তু দেখছেন যে না, জীবের আত্ম অনুসন্ধানের কোনো প্রয়াসই নেই, বুঝতেই পারেননি। বলে এত বিশাল কাজ করলাম, কোনো কাজে এলো না, তাহলে কোথাও তো একটা ত্রুটি আছে। এখন কোথায় ত্রুটি সেটা কিছুতেই খুঁজে পাচ্ছেন না। হতাশ হয়ে গিয়েছেন, বসে বসে কাঁদছেন। এখন যখন আমাদের জীবনের ওই চরম হতাশাগ্রস্ত অবস্থা আসে না, তখন একজনই আমাদের উদ্ধার করতে পারে। কে জানেন? শ্রী গুরুদেব, অন্য কেউ না। তখন আপনি কৃষ্ণের কাছে গিয়েও সমাধান পাবেন না, আর কারো কাছে গিয়েও সমাধান পাবেন না। একমাত্র রক্ষা করতে পারেন শ্রী গুরুদেব। বলেন যে গুরুদেব তো সামনে নেই, বলেন যে মনে মনে স্মরণ নিন গুরুকে। মানসভাবে শ্রীগুরুর স্মরণ নিন। চরম দুর্দশার দিনে যিনি আমাদের কখনো ভুলবেন না, সাথে থাকবেন, তিনিই তো শ্রী গুরুদেব। আজ মহর্ষি বেদব্যাসকেও উদ্ধার করার জন্য তার গুরুদেব অবতীর্ণ হলেন। অহৈতুকী কৃপার ভাণ্ডার তো। কৃষ্ণ যেমন অহৈতুকী কৃপার ভাণ্ডার, তদ্ভক্ত তাঁরাও অহৈতুকী কৃপার ভাণ্ডার। শ্রী গুরুদেব দেবর্ষি নারদ সম্মুখে অবতীর্ণ হওয়াতেই মহর্ষি বুঝলেন যে এবার আমার সমাধান হয়ে গিয়েছে। চরণে লুটিয়ে পড়েছেন, গুরুদেব আমাকে দিশা দর্শন করান। বলে কি ব্যাপার, তোমাকে এমন হতাশাগ্রস্ত মনে হচ্ছে কেন? মহর্ষি বেদব্যাস মনের বেদনার কথা সব খুলে বললেন। বললেন যে ত্রুটি তো আছে, কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না কোথায় ত্রুটি। বললেন যে অনেক বড় ত্রুটি ব্যাস, অনেক বড় ত্রুটি। কি জানো? নৈষ্কর্মমপ্যচ্যুত ভাববর্জিতম ন শোভতে জ্ঞানমলম নিরঞ্জনম কুতঃ পুনঃ শস্যদভদ্রমীশ্বরে ন চার্পিতম কর্মযদপ্যকারণম। নৈষ্কর্মমপ্যচ্যুত ভাববর্জিতম ন শোভতে। শোনো, যত শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী হোক না কেন, অচ্যুত ভাববর্জিত, কৃষ্ণ ভাববর্জিত, কৃষ্ণ সম্বন্ধ তিরোহিত যদি হয়, তাহলে সেই জ্ঞানের কোনো শোভা নেই। জ্ঞানমলম, অলম প্রয়োজনম নাস্তি। এই অলম একটা হয় প্রাচুর্যে, আর আরেকটা হয় ওই অপ্রয়োজনে। এই অলম শব্দের ব্যবহার এই দুভাবে হয়। তাই এখানে দেবর্ষি নারদ বললেন যে জ্ঞানম অলম, অচ্যুত ভাববর্জিতম জ্ঞানম অলম, অলম জ্ঞান, এই সব জ্ঞানের প্রয়োজনই নেই। কুতঃ পুনঃশস্যদভদ্রমীশ্বরে ন চার্পিতম কর্মযদপ্য কারণম। যেমন জ্ঞানের ক্ষেত্রে, শিক্ষার ক্ষেত্রে এইটি, যে কোনো কর্মের ক্ষেত্রেই যদি সেই কর্ম, তোমার কোনো কর্ম কৃষ্ণে অর্পিত না হয়, তাহলে সব অকারণ হয়ে যায়, সব অকারণ হয়ে যায়। তুমি শাস্ত্রের সিন্ধু রচনা করে এক মহাসমুদ্রের
রচনা করেছো শাস্ত্রে, আর করে জীবকে তার মধ্যে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছ। ব্যাস ওই সিন্ধুর মাঝখানে নয়, কিছু দূরে যদি কাউকে ফেলে দেওয়া হয় আর যদি তাকে দেখানো না হয় তীর কোন দিকে, তাহলে কি হবে জানো তো? সে তীরের পরিবর্তে আরো গভীরের দিকে চলে যাবে। তা তোমার জ্ঞান সিন্ধুর অবস্থায় জীব এমনও হয়েছে, তুমি তাদের ওই দিশা দর্শন করাওনি তীর কোন দিকে। অর্থাৎ তোমার এই ধর্মাচরণের মাধ্যমে, ধর্ম বলতে কি, ধ্রিয়তে নয়টি ধর্ম ধারণ করব, ধরবো, আমরা চেপে ধরবো। কাকে চেপে ধরবো? ধর্মাচরণের মাধ্যমে জীব কাকে আশ্রয় করবে সেই কথা তো বলে দাওনি। কৃষ্ণ কথা বর্ণন করে। এরপরে মহর্ষি বেদব্যাস কিন্তু শ্রীমদ্ ভাগবতের প্রণয়ন করেছিলেন। আর যেমনভাবে গুরুদেব বলেছিলেন যে আগে নিজে অনুভব করো, তারপর প্রকাশ করো। আবার ভক্তিকে আশ্রয় করে, ভক্তি সাধন করে তিনি অনুভব করলেন কেন শ্রীকৃষ্ণ, তারপর প্রকাশ করলেন শ্রীমদ্ ভাগবত। রামানন্দ রায় বললেন যে প্রভু, এটা তো আমার কথা নয়। দেখুন, দেবর্ষি নারদ মহর্ষি বেদব্যাসকেও এই কথাই বলেছেন। জ্ঞানমলম অচ্যুত ভাববর্জিতম জ্ঞানমলম। কৃষ্ণ ভাব বর্জিত, কৃষ্ণ সম্বন্ধ বর্জিত যে জ্ঞান, সেই জ্ঞানের কোনো প্রয়োজনই নেই। তাহলে ভুল কি বললাম? তাহলে ভুল কি বললাম? বলে না, ঠিক কথাই বলেছ তুমি। তা জগতের এমন কি তত্ত্ব আছে, এমন কোন বিদ্যা আছে যে বিদ্যা আশ্রয় করলে, যে বিদ্যাকে আয়ত্ত করলে, বলে প্রভু এবার তোমার কথায় যাই, শাস্ত্রের কথায়। জানো, এমন প্রশ্ন প্রজাপতি ব্রহ্মাকে সমস্ত ঋষিবৃন্দ করেছিলেন। বলে তাই নাকি? যে প্রশ্ন আমি তোমাকে করেছি তেমন? বললেন যে হ্যাঁ। সৃষ্টির অব্যবহিত পরে যখন ওই সকলকে ব্রহ্মদেব নিজ নিজ কর্তব্য দায়িত্বকে বুঝিয়ে দিলেন, এই ঊর্ধ্বরে তার ঋষিবৃন্দ তাদেরকে বললেন যে শোনো, তোমাদের কর্তব্য হচ্ছে জগতের হিত সাধন করা। সেই জন্য তোমাদের আগে শক্তি সঞ্চয় করতে হবে, শক্তি সঞ্চয় করতে হবে। সুতরাং সাধনা দরকার, তোমরা যাও সাধনা করো। এখন ঋষিরা আদেশ পেলেন সাধনের, এরা চলে গেলেন। একটা সুন্দর সাধন ক্ষেত্র নির্বাচন করে সাধনা করবেন। সাধনায় উদ্যত হয়ে প্রশ্ন জেগেছে, বলে যে হ্যাঁ গো, কার সাধনা করব? ব্রহ্মদেব তো বলে দিলেন সাধনা করো, কিন্তু কার সাধনা করব? বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের, এই ব্রহ্মাণ্ডের হিত সাধন করা এ তো যেমন তেমন কর্ম নয়। খুব ছোটোখাটো শক্তি সঞ্চয় হলে তা দিয়ে জগতের হিত সাধন করা যাবে না। শ্রেষ্ঠ শক্তিকে আশ্রয় করতে হবে। এখন শ্রেষ্ঠ আরাধ্য তত্ত্বকে, কে সেই শ্রেষ্ঠ দেবতা? আরেকজন বললেন যে শোনো, ভুলে যেও না, আমাদের পরমায়ু কিন্তু সীমিত। যেই পরমায়ু শেষ হবে, সাথে সাথে আমাদের মৃত্যু স্পর্শ করবে। আর মৃত্যুটি কেমন? মৃত্যুর ধারণা তাদের কাছে কিছু পৃথক।
আমরা মৃত্যুর ধারণা করি কি না এই দেহটা শেষ হয়ে যাবে, সেটা মৃত্যু। বলেন যে না, মৃত্যু সেটা নয়। মৃত্যুর অত্যন্ত বিস্মৃতি। কারণ এই দেহটাই তো আমাদের মূল পরিণতি নয়, এটাই তো আমরা নই। শ্রীমদ্ ভগবত গীতায় বলেছেন না, বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়, আপনারা জানেন। অর্থাৎ এই দেহটা হচ্ছে যে মূল আমি, তার পোশাক, বস্ত্র। এটা যখন জীর্ণ শীর্ণ হয়ে যাবে, তখন সেই মূল আমি অর্থাৎ ওই যে জীবাত্মা, সে কী করবে? এই বস্ত্রটাকে ত্যাগ করবে, আরেকটা নতুন বস্ত্র ধারণ করবে। আর সেই বস্ত্রটা কেমন হবে? কর্মানুযায়ী। এটা মনে করবেন না যে সব সময় আপনি সুন্দর হয়ে জন্ম নেবেন। কর্মানুযায়ী, বুঝলেন না? সেই পুরাণের সেই কাহিনী, রাজার নামটা মনে পড়ছে না আমার। রাজা খুব দানশীল ছিলেন, খুব দানশীল ছিলেন। সারা জীবন খুব দান করেছেন, ধ্যান করেছেন, ওই সকলের উপকার করেছেন, পরিচর্যা করেছেন, কিন্তু সব ছিল, মুখটা ছিল খুব কদর্য, মুখের ভাষা। দান করছেন, দিতেন, উপকার করছেন, সব করছেন, কিন্তু একটা ওই অচ্ছেদ্যা, মুখমিষ্টি নেই, মুখে ভালো কথা নেই, সবসময় বকা ঝকা, গালাগাল, হুরুরো কথা। এই কর্মের পরিণতি কি হলো জানেন? পরমায়ন্ত সামনে আরেকটা দেহ পেল। দেহটা তো সোনার হলো, কারণ ওই দেহ দিয়ে অনেক দান ধ্যান করেছেন, হাত দিয়ে অনেক দান ধ্যান করেছেন, সব কিছু করেছেন। দেহটা একেবারে স্বর্ণকান্তি একটা দেহ, কিন্তু মাথাটা, মুখটা লাভ করলেন শূকরের। মুখটা লাভ করলেন শূকরের। সুতরাং বি কেয়ারফুল, কর্মটা ভেবে চিন্তে করবেন, না হলে দেহটা সোনার হবে, মুখটা শুয়োরের হবে, কুকুরের হবে, ভালো হবে? তো বললেন যে কর্মানুযায়ী আমরা তো আরেকটা দেহ লাভ করব। আর মৃত্যু যেই স্পর্শ করবে, অত্যন্ত বিস্তৃতি আমাদের যে স্পর্শ করবে, তাতে কি হবে না, এই দেহ দিয়ে আমরা যা যা করেছি সব ভুলে যাব, তাই না? আমরা আমাদের পূর্ব জীবনের কথা মনে করতে পারি না। বলে যে যদি ভুলে যাই, নতুন একটা দেহ তো পাবো, কিন্তু আবার সেই শূন্য থেকে আমাদের যাত্রা আরম্ভ হবে। কারণ আমরা তো ভুলে যাব কত দূর এগিয়েছিলাম। আচ্ছা, এমন কি কেউ আছেন যাকে আশ্রয় করলে মৃত্যু আমাদের স্পর্শ করবে না? আরেকজন বলেন যে শোনো, এখানেই শেষ নয়। ব্রহ্মদেব আমাদের দায়িত্ব দিয়েছেন এই জগতের হিত সাধন করতে। আর এই জগতের হিত সাধন করতে গেলে জগতের প্রতিটি তত্ত্বকে খুব গভীরভাবে জানতে হবে। এই অনন্ত কোটি তত্ত্বের জ্ঞান এক জীবনে লাভ করা কি সম্ভব? কয়েকশো জন্ম গেলেও এই অনন্ত কোটি তত্ত্বের জ্ঞান লাভ করা সম্ভব নয়। আচ্ছা, এমন কিছু আছে যে বীজ থেকে এই সমস্ত জ্ঞানবৃক্ষের প্রকাশ হয়েছে? এমন কোন বীজ আছে যে বীজ থেকে এই সমস্ত জ্ঞানবৃক্ষের প্রকাশ হয়েছে? আরেকজন বললেন যে আরে, মূল কারণটা তো আগে জানতে হবে। কার সৃষ্টি কেমন ভাবে হয়েছে সেটা না জানলে তার চিকিৎসা করা যায় না, তাই না? তার উপাদান জানতে হবে। আপনি কোনো কাঁচের বাসন ভেঙে গেলে
মাটি দিয়ে তাকে জুড়তে পারবেন না। পারবেন? যে যে উপাদানের তাকে সেই উপাদান দিয়ে যোগ করতে হবে, অর্থাৎ তার সৃষ্টি তাকে জানতে হবে। বলেন যে এর সমাধান না হলে তো সাধনা করতে পারবো না। চলো আবার ব্রহ্মদেবের কাছে যাই। আবার ব্রহ্মদেবের কাছে সকলে গেলেন। ব্রহ্মদেব দেখেই অবাক হয়ে গেলেন, আরে তোমাদের সাধনা শেষ? বলে যে না না, শুরুই করতে পারিনি, এখনো সাধনা শুরুই করতে পারিনি। বলে তাহলে? বলে যে আমাদের প্রশ্নের সমাধান না হলে আমরা তো সাধনা করতে পারবো না। বলে যে বলো কি প্রশ্ন? কহ পরমদেব, কে সেই শ্রেষ্ঠ আরাধ্য তত্ত্ব যার আরাধনা করলে আমরা সেই শ্রেষ্ঠ শক্তি লাভ করব? বেশ, আর কোনো প্রশ্ন? কস্মাৎ মৃত্যুর বিভেতি, মৃত্যু কাকে ভয় পায়? বেশ, আর কস্য জ্ঞানেন অখিলং ভাতি, কোন জ্ঞানবীজ থেকে এই সমস্ত তত্ত্বের প্রকাশ হয়েছে? বেশ, আর কোনো প্রশ্ন? কেনেদং বিশ্বং সংসরতি, হে ব্রহ্মদেব, সৃষ্টি তত্ত্বের একটা সহজ সত্য আছে, সেখানে পুরুষ এবং প্রকৃতি এই দুই তত্ত্বের মিলন না হলে সৃষ্টি সম্ভব নয়। যেখানে সৃষ্টি আছে বুঝতে হবে তার পশ্চাতে কারণ হিসেবে ওই পুরুষ এবং প্রকৃতির মিলন আছে। এখানে পুরুষকে, প্রকৃতি বা কে? কেনেদং বিশ্বং সংসরতি। বলেন যে আর কোনো প্রশ্ন? বলেন যে না। ব্রহ্মদেব বললেন যে শোনো, তোমাদের ওই প্রশ্নগুলো শ্রবণ করে না আমার অনেক অনেক পূর্বের কথা মনে পড়ছে। কখনকার কথা জানো? যখন কিছু ছিল না, চতুর্দিকে শুধু জল ছিল, আর কিছু ছিল না। যখন ভগবান কৃপা করে আমাকে সৃষ্টি করলেন, সেই সময়ের কথা। সৃষ্টির পরে আমি চতুর্দিকে চাইলাম, দেখলাম শুধু জল, শুধু জল, আর কিছু নেই। আর এই সুবিশাল কমল সত্যলোক, তার মধ্যে আমি একা বসে আছি। আমার ভিতর থেকে কে যেন আমাকে আদেশ করলেন, জানো, তপস্যা কর। আমি একদিন দুদিন নয়, পরার্ধকাল গভীর তপস্যায় ডুবে গেলাম, নিজের মধ্যে ডুবে গেলাম। হঠাৎ একদিন এক অপূর্ব মৃদু মধুর কণ্ঠস্বরে আমার সেই চেতনা যেন ভঙ্গ হলো। ব্রহ্মা। আমি ভাবলাম যে আমি ভুল শুনছি কিনা। আবার সেই কণ্ঠস্বর, ব্রহ্মা। আমি চোখ খুলে দেখলাম অপূর্ব, নয়নের সম্মুখে এক অপূর্ব নবকিশোর নটবর রাখাল বালক দাঁড়িয়ে আছে। তিনি আবার সম্বোধন করলেন, ব্রহ্মা। তখন আমি নিজের পরিচয় জানলাম যে আমি ব্রহ্মা। পরম স্নেহে তিনি আমাকে কাছে ডাকলেন। আমার কানে একটা মন্ত্র তিনি উচ্চারণ করলেন।
একটা মন্ত্র উচ্চারণ করলেন, বললেন যে শোনো, এখন থেকে এই মন্ত্রের সাধনা করো। যখন এই মন্ত্রের সাধনে সিদ্ধ হবে, তখন এই মন্ত্র শক্তির দ্বারাতেই আমি যে সৃষ্টি করেছি সেই সৃষ্টির প্রকাশ তুমি করবে। সমস্ত কিছু বীজ আমি নিহিত করে রেখেছি, তার প্রকাশ তুমি করবে। ঋষিরা ব্রহ্মদেবের কাহিনী শুনতে শুনতে তারা বললেন যে সমস্যা দেখো, আমরা এসেছি আমাদের সমস্যা নিয়ে। ব্রহ্মদেব নিজের গল্প করতে আরম্ভ করলেন। বলে, ব্রহ্মদেব, আমরা কিছু প্রশ্ন নিয়ে এসেছিলাম। বলে যে হ্যাঁ হ্যাঁ, সেই জন্যই তো তোমাদের এই কথা বললাম। সেই মন্ত্র যেমন তেমন মন্ত্র নয়, সেই মন্ত্র যেমন তেমন মন্ত্র নয়, জানো, সেই মন্ত্রই তোমাদের উত্তর, প্রশ্নের উত্তর। তোমরা এক এক করে প্রশ্ন করো। কহ পরমদেব। ব্রহ্মদেব উত্তর দিলেন, তস্মাৎ কৃষ্ণ এব পরদেব। শোনো, কৃষ্ণের থেকে শ্রেষ্ঠ আরাধ্য তত্ত্ব, শ্রেষ্ঠ শক্তিমান আর কেউ নেই, তার সাধনা করো। ব্রহ্মদেব ওই যে আমাদের মৃত্যুর বিষয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, কস্মাৎ মৃত্যুর বিভেতি, আরে যার তার উপদেশ করেছি নাকি? যার তার ভজনের, যার তার সাধনের উপদেশ করেছি নাকি আমি? তিনি কে জানো? তার সামর্থ্যের পরিধি জানো? যদ্ভয়াৎ বাতি বাতয়ম সূর্যস্তপতি যদ্ভয়াৎ বর্ষতীন্দ্র দহত্যগ্নি মৃত্যুর ধাবতি তদ্ভয়াৎ। যার ভয়তে পবন প্রবাহিত হয়, যার ভয়তে সূর্য তাপ প্রদান করেন জগতে, যার ভয়তে ইন্দ্র বর্ষা দিয়ে এই ধরিত্রীকে শস্য শ্যামলা করে রাখেন, মৃত্যুর ধাবতি তদ্ভয়াৎ। মৃত্যু পর্যন্ত সেই তাকে দেখে ভয় পলায়ন করে। গোবিন্দাৎ মৃত্যুর বিভেতি। সেই গোবিন্দকে স্মরণ নাও, মৃত্যুর বিভেতি। যদি গোবিন্দকে জানতে পারো, মৃত্যু আর তোমাদের স্পর্শ করবে না। বেশ, কস্য জ্ঞানে নখিলং ভাতি। এমন কোন জ্ঞান ও বীজ আছে, কোন জ্ঞান থেকে এই অনন্ত কোটি তত্ত্বের প্রকাশ হয়েছে? গোপী জন বল্লভ জ্ঞানে নখিলং ভাতি। সেই কৃষ্ণ যিনি গোপী জন বল্লভ, সেই তার তত্ত্ব জ্ঞান যদি তোমাদের হৃদয়ে প্রকাশিত হয়, জানবে ওই যত যত তত্ত্ব আছে, অনন্ত কোটি তত্ত্বের জ্ঞান স্বতঃ প্রকাশিত হবে। তোমাদের আর পৃথক পৃথক রূপে আয়ত্ত করতে হবে না। আর এই সৃষ্টি তত্ত্বটা কেমন? ভগবান কেনেদং বিশ্বং সংসারতি। তাহলে তো এখানে বুঝলাম যে এখানে পুরুষ হচ্ছেন সেই তিনি, শ্রীকৃষ্ণ। প্রকৃতিটাকে কার দ্বারেতে এই বিশ্বকে সেই পুরুষ সৃষ্টি করলেন? স্বাহেতি বিশ্বং সংসরতি। স্বাহারূপ মায়ার দ্বারেতে ভগবান এই বিশ্বের সৃষ্টি করেছেন। তাহলে ভগবান কোন মন্ত্রটি ব্রহ্মার কর্ণে জপ করে দিয়েছিলেন, কোন মন্ত্রের বিশ্লেষণ করে এই সমস্ত সৃষ্টি চরাচরের প্রকাশ হয়েছে, খুঁজে পেয়েছেন আপনারা? কৃষ্ণ, গোবিন্দ, গোপীজনবল্লভ, স্বাহা। কবে দিয়েছিলেন জানেন এটা? কারো জানা আছে ভগবান কবে
এই ব্রহ্মার কর্ণে এই মন্ত্রটা প্রদান করেছিলেন। আমরা খুব ধুমধাম করে পালন করি কিন্তু সেই দিনটা, গুরু পূর্ণিমা। কারণ সেই দিনটা তো গুরুদেবের জন্মদিন নয়। আমরা যে গুরু পূর্ণিমা পালন করি ওটা কি গুরুদেবের জন্মদিন? গুরুদেবের জন্মদিন নয়, কিন্তু গুরু তত্ত্বের আবির্ভাব তিথি। ভগবান এই দিনে ব্রহ্মার কর্ণে মন্ত্র দান করে জগতে গুরুবাদের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তিনি প্রথম গুরু। তারপরে এই গুরু পরম্পরার সৃষ্টি হয়েছে। তা রামানন্দ রায় এই গল্পটি বলে বললেন যে প্রভু দেখেছো, বললাম না এটা আমার কথা নয়, ব্রহ্মদেব বলছেন, গোপী জন বল্লভ জ্ঞানী নখিলং ভাতি। শ্রীকৃষ্ণ তত্ত্বের জ্ঞান যদি হৃদয়ে প্রকাশিত হয় তাহলে আর কোনো তত্ত্বের পৃথক পৃথক রূপে জ্ঞান অর্জন করতে হয় না। সেই তত্ত্ব হৃদয়ে প্রকাশিত হলে অনন্ত কোটি তত্ত্ব আপনা হতেই স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রকাশিত হবে। তখন সমস্ত জ্ঞান তার অজাতজাম। অজাতজাম শব্দটার অর্থ বোঝেন? স্মৃতিটা এমন যেন সেই মুহূর্তে পড়েছি আমি। আমরা 10 দিন আগে কোনো জিনিস মুখস্থ করেছি, সেটা মনে করতে একটু কষ্ট হয়, কিন্তু এই মুহূর্তে যেটা মুখস্থ করেছি গড়গড় করে বলে দেওয়া যায়, তাই না? তা অজাতজাম বিষয়টা এমন, স্মৃতিটা এমন থাকে যে সেই মুহূর্তে ওই বিষয়টাকে রপ্ত করেছে, আয়ত্ত করেছে। শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু বলেন যে কিন্তু রায়, বুঝলাম কৃষ্ণ তত্ত্বের জ্ঞান সেটা হচ্ছে বীজ তত্ত্ব জ্ঞান, সেখান থেকে সমস্ত, কিন্তু তোমার উত্তর তো কিছু ভিন্ন ছিল। তুমি তো বলনি কৃষ্ণ তত্ত্ব সেই সার তত্ত্ব, তোমার উত্তরটা একটু অন্যরকম ছিল। কৃষ্ণ ভক্তি বিদ্যা বিনা বিদ্যা নাহি আর। তুমি কৃষ্ণ তত্ত্ববিদ্যার কথা বলনি, বলেছ কৃষ্ণ ভক্তির বিদ্যা হচ্ছে সার বিদ্যা। কেন রায়? কৃষ্ণ ভক্তির বিদ্যা কি কৃষ্ণ তত্ত্ববিদ্যার থেকেও শ্রেষ্ঠ? বলে যে হ্যাঁ প্রভু, যেজন ভক্তিদেবীকে প্রসন্ন করতে পারেন, যেজন ভক্তিদেবীকে আকৃষ্ট করতে পারেন, যেজন ভক্তিদেবীকে সার্বিকভাবে নিজেকে সমর্পণ করতে পারেন, বলেন যে তার আর চিন্তা নেই। কেন আমি কৃষ্ণ ভক্তি তত্ত্ব, কৃষ্ণ ভক্তির বিদ্যাকে ওই সার বিদ্যা বলেছি জানো? ভক্তিরে বৈনং নয়তি। একমাত্র ভক্তি কৃষ্ণকে আনয়ন করতে পারে। আমি পারবো না তাকে আনয়ন করতে, কিন্তু যদি আমি ভক্তিদেবীকে আশ্রয় করি, আমার জন্য ভক্তিদেবী সেই কৃষ্ণকে ওই তার অপ্রাকৃত ধাম, সেই গোলক বৃন্দাবন থেকে আমার জন্য তিনি টেনে নিয়ে আসবেন। এখন আমি তো কৃষ্ণকে চিনি না, চিনি কৃষ্ণ আমার সম্মুখে কোন স্বরূপে আসবেন তাও জানি না। হয়তো সত্যিই এলেন কৃষ্ণ এক স্বরূপে, চিনলাম না, না চিনে কি করলাম, দূর দূর করে তাড়িয়ে দিলাম। এসেছিলেন, সুযোগও পেয়েছিলাম, এটাই আমাদের হয় জানেন। আমাদের জীবনে এটাই হয়, ভগবান আমাদের পরীক্ষা নেওয়ার জন্য আসেন আমাদের সম্মুখে, কিন্তু ওই যে আমরা সচেতন থাকি না।
যদি সচেতন থাকতাম তাহলে চিনতে পারতাম। যদি তার জন্য নিজেকে প্রস্তুত রাখতাম, কারণ সব জিনিস সবভাবে বোঝা যায় না। এখন আমি এই খালি চোখে বই পড়তে পারি না। এই বইটা আমাকে পড়তে গেলে এই চশমাটা পড়তে হবে। এই চোখ দিয়ে কৃষ্ণ দর্শনও হয় না। কৃষ্ণ দর্শন করতে গেলে উত্তমা ভক্তির সেই চশমাটাকে পড়তে হবে, না হলে কৃষ্ণ দর্শন হবে না। কৃষ্ণ আস্বাদন করতে গেলে প্রবলা ভক্তির দন্ত থাকতে হবে, কারণ কৃষ্ণ হচ্ছেন ইক্ষুদণ্ডের মতো, জানেন, আঁখ রসে ভরা, মোটা আঁখ রসে ভরা। তার খোসাটা দেখেছেন, আখের খোসা, ত্বকটা অনেক মোটা, কিন্তু খুব পাতলা নয়। তখন আঁখকে যদি বলে তোমার তো অনেক রস, দাও আমাকে, বলে আমার কোনো আপত্তি নেই, রস দিতে আমার কোনো আপত্তি নেই, কিন্তু আমি দিতে পারবো না। তুমি যদি রস খেতে চাও তাহলে তোমাকে চেষ্টা করে নিতে হবে। দাঁত দিয়ে আমার এই ত্বকটাকে, এই খোসাটাকে ছাড়াতে হবে, তারপর দাঁত দিয়ে ভাঙতে হবে, ভালো করে চিবাতে হবে, যত চিবাবে তত রস পাবে। খুব ভালো। ওই মোটা আঁখ যদি এক বৃদ্ধ মানুষকে দিয়ে দেন, যার একদিকের দাঁতগুলো সবকটা চলে গিয়েছে, আরেকদিকের কয়েকটা দাঁত আছে নড়বড় নড়বড় করছে, কার আগে প্রাণ কে করিবে দান, এইরকম অবস্থা এই দাঁতগুলোর, কে আগে পড়বে সেই নিয়ে ঠেলাঠেলি চলছে। এমন মানুষকে একটা মোটা আঁখ দিয়ে দিলেন, যা প্রচুর রস আছে, দারুণ মিষ্টি, দাদু খান। দাদু যদি বেদ ভাষা জানেন, আগে শুরু করবেন বৈদিক ভাষা দিয়ে, তারপর পায়ে যদি জোর থাকে ওই আঁখ নিয়ে আপনার পিছনে দৌড়াবেন। বলে আমার সঙ্গে ফাজলাম, হ্যাঁ, একদিকের সবকটা চলে গিয়েছে, আরেকগুলো যাবো যাবো করছে। দাঁতের জোর না থাকলে আঁখ খাওয়া যাবে না। তা বললেন কৃষ্ণও ঠিক তেমন, অখিল রসামৃত মূর্তি। কিন্তু কৃষ্ণকে যদি বলি দাও তোমার অখিল রসামৃত মূর্তি, কিছু রসের আস্বাদন আমাদেরও করাও, বলো করো, তোমার যদি সামর্থ্য থাকে করো। আর তুলনা করলেন কিসের সঙ্গে? ইক্ষুদণ্ডের সঙ্গে। বলেন যে এমনি এমনি আস্বাদন করা যাবে না, প্রবলা ভক্তিদন্তের জোর থাকতে হবে, জোরালো দাঁত চাই। নরবরে দাঁত থাকলে কি হবে না, ওই আঁখ মুখে হয়তো নেব, কেউ ভেঙে দিল, মুখে হয়তো নেব, নিয়ে রস আস্বাদন হবে না, চুষবো, বসে বসে চুষবো। এখানে একটা ব্যাপার আছে। এখন আপনারা তো ভজনশীল, কিন্তু আমি অধম, বক বক করতে পারি শুধু, আর কিছু তো করতে পারি না। এখন আমার মতো জন অনেক আছে, তাদের তো কৃষ্ণ প্রেমের আস্বাদনের পিপাসা আছে। এখন আপনাদের মতো আমারও তো ইচ্ছা করে যে কৃষ্ণ প্রেমের একটু যদি আস্বাদন করতে পারতাম, কিন্তু কৃষ্ণ প্রেম আস্বাদনের জন্য যে দাঁত, সেই দাঁতের অন্বেষণ করতে গিয়ে দেখলাম যে ফোকলা, দাঁতই নেই, শক্ত তো দূরের কথা। বলে তাহলে আস্বাদন করব কি করে? বলে যা আছে, পেষণ যন্ত্রকে আশ্রয় করতে হবে। এখন দেখবেন রাস্তার মোড়ে মোড়ে
আর চিবিয়ে খেতে হয় না। আমাদের ছোটোবেলায় এই সবগুলো দেখিনি আমরা, জানেন। এরকম পেষণ যন্ত্র আগে ছিল না, দিনে দিনে এগুলো সব বেরিয়েছে। ছোটোবেলায় আমরা আখ খেতাম, 10 পয়সা দিয়ে একটা বিশাল আখ নিতাম, ওই খেলা দেখতে যেতাম, খেলার সাথে সাথে আমাদের আখ খাওয়া চলতো। এই সামনে এরকম স্তূপীকৃত আখের ছিবড়ে হয়ে যেত। ক্রিকেট খেলা দেখতে যেতাম, ফুটবল খেলা দেখতে যেতাম। আর এখন রাস্তার মোড়ে মোড়ে পেষণ যন্ত্র, বলে 1 গ্লাস রস দিন, টাকা দিলাম, ডকডক করে রস খেয়ে নিলাম। বলেন যে এই কৃষ্ণ ইক্ষুদণ্ডকে আস্বাদন করতে গেল পেষণ যন্ত্রকে আশ্রয় করতে হবে। বলে কে? শ্রী গুরুদেব। শ্রী গুরুদেব রসিক ভক্ত, রসিক বৈষ্ণব। সমস্ত ভক্ত বৈষ্ণবকে আশ্রয় করলে রস আস্বাদন করা যাবে না, তাকে রসিক হতে হবে। বলে সেমন রসিক ভক্ত বৈষ্ণবকে আশ্রয় করলে সেই রসের আস্বাদন করা যায়। শ্রী গুরুদেবকে আশ্রয় করলে গুরুদেব নিজে সেই রসের আস্বাদন করিয়ে দেন। অর্থাৎ একেবারে ভরসাহীন আমরা নই। আপনারা যেমন করবেন আমিও করব, একটু হলেও করব। কারণ রসিক বৈষ্ণবও আছেন, শ্রী গুরুদেবও আছেন হৃদয়ে, তিনি করাবেন। এটুকু ভরসা আছে আমার, যে একদিন হলেও ওই 1 চামচ হলেও তিনি কৃষ্ণ প্রেম রসের আস্বাদন করাবেন। আমার যোগ্যতা যতটুকু ততটুকু আস্বাদন হবে, তাই না? ওই 1 চামচ হলেও করাবেন। তাই এখানে ভক্তি আস্বাদন, কৃষ্ণ আস্বাদন করতে গেলে ভক্তির দরকার। ভক্তির এ বৈনং নয়তি, ভক্তির এ বৈনং দর্শয়তি। ওই ভক্তি দেবী ছাড়া কৃষ্ণকে জানাও যাবে না, বোঝাও যাবে না। তিনি এলেন আমার সম্মুখে, চিনতে পারলাম না, পাশে ভক্তি দেবে, এটাই তো কৃষ্ণ। অন্যদিকে কোথায় দেখছিস? এই তো কৃষ্ণ তোর সম্মুখে। ত্বং যজেত ত্বং রসেত ত্বং ভজেত ত্বং পরিচয়। বলেন যে সেই শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে পরিচয় করো, ভজনা করো, রসনা করো, সব কিছু করো। কার মাধ্যমে? ভক্তির মাধ্যমে। মহাপ্রভু বলেন যে বলো কি রায়, ভক্তির এমন সামর্থ্য আছে নাকি? বলেন যে ভক্তির অনন্ত সামর্থ্য। ভক্তি দেবীকে খুব সাধারণ মনে করো না প্রভু। মহাপ্রভু কেন এমন খোঁচা মারছেন? মহাপ্রভু কেন এমন খোঁচা মারছেন? একটা প্রবাদ আছে জানেন, ফল যদি সেটা টক ফলও হয়, সেই টক ফলের মধ্যে শুকপক্ষী যদি একটু ঠোকর মেরে দেয়, সেই টক ফল মিষ্টি হয়ে যায়। আর যখন মিষ্টি ফলে শুকপক্ষী এমন ঠোকর মারে, তখন সেটা অমৃত তুল্য হয়ে যায়। এখন ভক্তি কথা সেটা তো টক নয়, মধুর। আর শুকপক্ষী কে? না রসিক, রাধা প্রেমরসে জারিত হৃদয় রামানন্দ রায়, ব্রজের বিশাখা সখী। ভক্ত মুখে ভক্তির কথা এ বড় রসময়। আজ শ্রীকৃষ্ণ নিজের ভক্তির কথা নিজের অন্তরঙ্গ জনের মুখ থেকে ওই অমৃত আস্বাদন, ভক্তিফলের অমৃত আস্বাদন করার জন্যই রামানন্দ রায়কে বারবার এমনভাবে খোঁচা দিচ্ছেন। বলো কি রায়, ভক্তির এমন সামর্থ্য আছে নাকি? বলেন যে প্রভু ভক্তিকে যেমন তেমন মনে করো না। যেমন কৃষ্ণ অনন্ত সামর্থ্যের অধিকারী, ভক্তি দেবী ওই শ্রীকৃষ্ণের মতো অনন্ত সামর্থ্যের অধিকারী।
অনন্ত সামর্থ্যের অধিকারী। আর সব থেকে বড় সামর্থ্য কি জানো? কৃষ্ণ প্রাপ্তি করিয়ে দিতে সমর্থা তিনি। কৃষ্ণ প্রাপ্তি করিয়ে দিতে সমর্থা। দেবী পার্বতীকে দেবাদিদেব এই ভক্তির মাহাত্ম্যের কথা বলেছিলেন জানো? দেবী পার্বতী জিজ্ঞাসা করলেন দেবাদিদেবকে, হে দেব, কি ব্যাপার? যেই আসে ওই ভক্ত মুখে ভক্তির কথা শ্রবণের পিপাসা দেবের হৃদয়ে জেগেছে। পরমা বৈষ্ণবী তো, এই জন্য শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণবকে ধরেছেন। দেব, যেই আসে তাকে কৃষ্ণ ভক্তির কথা উপদেশ করো। কি আছে এই ভক্তিতে? কি পাওয়া যায়? বলে, বলো কি দেবী, কি পাওয়া যায় তার অনুসন্ধান করছো? কি পাওয়া যায় না বলো তো? হ্যাঁ, ক্লেশগ্নি শুভদা মুখ্য লঘুতাকৃত সুদুর্লভা চন্দ্রানন্দ প্রদায়িনী শ্রীকৃষ্ণাকর্ষিণী চষা। এ সমস্ত পাপকে বিনষ্ট করে দেয়, শুভ ফল দান করে। জীবনের যা কিছু অশুভ সব কিছু ওই মুছে দিয়ে শুভ যা কিছু তাই প্রদান করে। কি জানো? মোক্ষ লঘুতাকৃত, এমন এক প্রাপ্তি ভক্তির মাধ্যমে জীব লাভ করতে পারে যে তার সম্মুখে মোক্ষ অর্থাৎ মুক্তিকে পর্যন্ত তুচ্ছ মনে হয়। তাই নাকি? বলো, কিন্তু দেবী, যে কারণে আমি কৃষ্ণ ভক্তির যোজনা করি, কৃষ্ণ ভক্তিতে ডুবে থাকি, সেটা কেন জানো? এই মোক্ষ বাঞ্ছায় নয়, এই আনন্দ পাওয়ার জন্য নয়, চন্দ্রানন্দ প্রদায়িনী। চন্দ্রানন্দ প্রদায়িনী প্রতি মুহূর্তে নিত্য নবনবায়মান আনন্দের আস্বাদন দান করে। নিত্য নবনবায়মান, জাগতিক আনন্দের মতো নয়। কৃষ্ণ প্রেমের যে আস্বাদন সেটা জাগতিক আস্বাদনের মতো নয়। জগতে আপনার মিষ্টি খেতে ভালো লাগে, খান মিষ্টি, 10টা খান, তারপর শরীর কেমন করবে, তাই না? মধুর রস পান বাহুল্যেন তৃপ্তিং সংকতে, এটা প্রবাদ। অতিরিক্ত মধুর খেলে একটা অস্বস্তি হয়, ভালো লাগে না বেশিক্ষণ। বেশ গান শুনুন, একটা গান শুনতে ভালো লাগে। এই যে মাঝে মাঝে দেখবেন একটা গান দেখি ওই গলিতে বাড়িতে যেখানে যাবেন সেখানে এই গান শুনবেন। কি ব্যাপার? না গানটা নাকি খুব হিট করে গিয়েছে, গানটা খুব হিট হয়েছে, বেশ হিট হয়েছে, বেশ কিছুদিন এরকম চলে, সকাল দুপুর রাত্রি, তারপর গানটা হারিয়ে যায়। তারপর সেই গানটাকে আর শোনা যায় না, সে জায়গায় অন্য একটা গান চলে আসে, তাই না? জগতের যে কোনো বিষয় একই রকম। জগতের যে কোনো আনন্দ ঠিক এমন। খেতে ভালোবাসেন, খান। খেতে খেতে যেই আপনার উদর পূরণ হয়ে যাবে, তারপরে আর খেতে পারবেন না, তারপরে আর খেতে পারবেন না। অর্থাৎ একরকম আনন্দ আমরা বেশিক্ষণ নিতে পারি না, ভালো লাগে না। কিন্তু কৃষ্ণ আনন্দ, কৃষ্ণ ভজনের আনন্দ, কৃষ্ণ ভক্তির আনন্দ, কৃষ্ণ নামের আনন্দ কেমন? বলেন নিত্য নবনবায়মান, প্রতি মুহূর্তে নতুনত্বের আস্বাদন দেন। বলেন যে দেবী, এমন প্রতি মুহূর্তে নিত্য নবনবায়মান আস্বাদন দিতেই আমি কৃষ্ণ ভক্তির অনুশীলনে ডুবে থাকি, যজনে ডুবে থাকি। বাহ, চমৎকার কথা বলেছ তো রায়। ভক্তির এমন সামর্থ্য আছে। তুমি যে বললে এই কৃষ্ণ প্রাপ্তি পর্যন্ত হতে পারে কৃষ্ণ ভক্তিতে, তাও কি সম্ভব?
বললেন যে শুধু কৃষ্ণ প্রাপ্তি নয়, প্রাপ্তির আগে যে ভালোবাসাটা না, সেই ভালোবাসাটাও হৃদয়ের মধ্যে জাগ্রত করে। কারণ একজনকে না জানলে তাকে ভালোবাসা যায় না, যায়, জানতে হবে। আর এটা একদিন দুদিন একেবারে লাভ অ্যাট ফার্স্ট সাইট সেটা আলাদা ব্যাপার। প্রথম দর্শনেই ভালোবেসে ফেলা, ভালো লাগা, সেটা আলাদা ব্যাপার। কিন্তু সাধারণত কি হয় না, একদিন দেখা হলো, পরিচয় হলো, আবার আরেকদিন দেখা হলো, এই করতে 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 একটা দিন প্রেম জন্মায়। অর্থাৎ মিলনের একটা অপেক্ষা থাকে, পরস্পর মিলনের অপেক্ষা থাকে বারবার, তারপর প্রেম জন্মায়, তাই তো? এখন আমি যদি হঠাৎ করে একজন বলে, এই শোনো, তুমি কাল থেকে ওকে ভালোবাসবে, তুমি কাল থেকে ওকে ভালোবাসবে, আরেকজনকে বলে, এই শোনো, তুমি কাল থেকে ওকে ভয় পাবে, উত্তর কি আসবে জানেন? আমাকে বলবে যে আপনার মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে। আপনি যতই পণ্ডিত হন না কেন, আপনার মাথা খারাপ হয়ে গেছে কেন? আরে এ তো মনের ব্যাপার, ওকে দেখে আমার একটু ভালোবাসা জাগেই না, আপনি বলছেন কাল থেকে ওকে ভালোবাসতে। হ্যাঁ, এরকম তাল পাতার সেবাই আমি জোর করে ফু দিলে উড়ে যাবে, কাল থেকে এখানে আমি থেকে ভয় পাবো? এটা একটা কথা হলো? মাথা খারাপ হয়ে গেছে। অর্থাৎ ভালোবাসা, বিদ্বেষ, এগুলো বলে বলে হয় না, এগুলো মনের ব্যাপার, মনের মধ্যে ক্রিয়া করতে হবে। এখন কৃষ্ণকে যে ভালোবাসবো, কিভাবে ভালোবাসবো বলুন? কিভাবে ভালোবাসবো? ভালোবাসার মধ্যে কোন উপাদান আছে? ছোটবেলার কাহিনীতে দেখছি ঘর ঘরে ননি চুরি করছে, আকর্ষণ হওয়ার মতো কিচ্ছু নেই তার মধ্যে। আর একটু বড় হয়ে দেখলাম যে না, একটু চলাফেরা করে, কি না, গরু চড়ায়। ভালো লাগে বলুন? গরু চড়ায় কেউ ভালোবাসতে পারে? ভালোবাসার মতো উপাদান নেই। বলে বেশ, আরেকটু এগোনোর পর দেখলাম যে সর্বনাশ, একে ভালোবাসলে কখন আমি ওকে সুযোগ পাবো তার কোনো ঠিক ঠিকানা নেই। একজন তো গোপী নয়, ৩০০ কোটি গোপী। একজনের জায়গায় দুজনকেই সহ্য করতে পারি না, এখানে ৩০০ কোটি গোপী। তাই না? ৩০০ কোটি গোপী, সুতরাং আমার আর কোনো চান্স নেই। ভালোবাসার মতো কোনো উপাদানই নেই। বলেন যে না, উপাদান আছে, উপাদান আছে। সেটা অনুভব করাবেন কে না? ভক্তি দেবী। কৃত্বা হরিং প্রেমভাজন প্রিয়বর্গ সমন্বিতম ভক্তি বশী করতি ইতি শ্রীকৃষ্ণাকর্ষিণী চষা। তোমাকে কিছু করতে হবে না, ভক্তিদেবীকে আশ্রয় করো। ভক্তিদেবী কি করবেন জানো? তোমার হৃদয়ে যেমন কৃষ্ণ প্রেম জাগ্রত করবেন, একই সাথে কৃষ্ণের হৃদয়ে তোমা বিষয়ক প্রেম জাগ্রত করবেন। অর্থাৎ প্রেমের অনুঘটক। অনুঘটক বোঝেন? যে সংযোগ করিয়ে দেয়, যে সংযোগ করিয়ে দেয় তাকে বলা হয় ঘটক বা অনুঘটক। এই যে বিয়ের ঘটক দেখেন না, বিয়ের ঘটকালি করে, যে সংযোগ করিয়ে দেয়। বলেন যে শুধু ওই ভক্তের হৃদয়েই ভগবান বিষয়ে প্রেম জাগ্রত করবে তা নয়, ভগবত হৃদয়েও ভক্ত বিষয়ক প্রেম জাগ্রত করবে। অর্থাৎ দুজন দুজনকে ভালোবাসতে আরম্ভ করবেন। ভক্ত ভগবানকে ভালোবাসতে আরম্ভ করবে, আর ভগবান ভক্তকে ভালোবাসতে আরম্ভ করবেন। এরপর কি হবে জানো? ভগবান ছুটে আসবেন ভক্তের কাছে।
ভক্ত হৃদয়ের ভক্তিটা কেমন? এক অপূর্ব সুরভিত কুসুমের ন্যায়। যখন সেই ভক্তি কুসুম কোনো ভক্ত হৃদয়ে প্রস্ফুটিত হবে, ভগবান সেই গন্ধে লুব্ধ হয়ে, তিনি তো কৃষ্ণ ভ্রমর্ত, সেই ফুলের মধু খেতে ছুটে আসেন। ভক্ত ভগবানের কাছে যাবে না, ভগবান ভক্তের কাছে ছুটে আসবে। আর মজার কথা কি জানো? কৃত্বা হরিং প্রেমভাজন প্রিয়বর্গ সমন্বিত। একা আসেন না, ভক্তের কাছে ভগবান যখন আসেন তখন একা আসেন না, প্রিয়বর্গ সমন্বিত। বুঝতে পারছেন? তাহলে ভক্তিদেবীকে আশ্রয় করলে, যদি ভক্তিদেবী আমার হয়ে রেকমেন্ডেশন দেন, তাকে আশ্রয় করব জোরালোভাবে, যে তিনি আমার নামটা রেকমেন্ড করবেন, যে শোনো তোমার শিডিউলের মধ্যে এর নামটা রেখো, কিন্তু শিডিউলের মধ্যে এর নামটা রেখো, এর কাছে যেতে হবে তোমায়। বলে বেশ যাব। ভগবান আবার বিচার করেন যে এর হৃদয়ের অনুরাগটা কেমন, হৃদয়ের প্রেমটা কেমন। যখন হৃদয়ের অনুরাগ প্রেম বিশুদ্ধ দেখেন, তখন কি করেন জানো? প্রিয়বর্গ সমন্বিতম। ভগবান নিজের অন্তরঙ্গ জনদের নিয়ে ছুটে আসেন। তাহলে আপনার হৃদয়ে সেই ভক্তি কুসুম প্রস্ফুটিত করুন। ভগবান সেই পুষ্পের ভক্তি কুসুমের মধুপান করতে ছুটে আসবেন কাদের নিয়ে? সখাবৃন্দকে নিয়ে না, অতি অন্তরঙ্গ আপনার প্রয়োজনীয় যারা, বামে শ্রীমতী রাধারানী আর সখী মঞ্জরি বেষ্টিত হয়ে আপনাকে দর্শন দেবেন, আপনাকে কৃপা করার জন্য তিনি আসবেন। শ্রীকৃষ্ণ আকর্ষণী চষা। রামানন্দ রায় বলেন যে প্রভু, ভক্তির এমন সামর্থ্য, ভক্তির এমন সামর্থ্য যে ভগবান স্থির থাকতে পারেন না, ছুটে আসে। ভগবান স্থির থাকতে না পেরে ছুটে আসেন। ভক্ত নিজ গৃহে অবস্থান করেন, ভগবান নিজ ধাম থেকে ভক্তের কাছে ছুটে যান, তার প্রিয়বর্গকে সঙ্গে নিয়ে, তার সেই শ্রেষ্ঠ ভক্ত রত্নকে দেখানোর জন্য। যেমনভাবে কৃষ্ণ ছুটে গিয়েছিলেন শ্রুতদেব বহুলাস্যের কাছে, তার সেই দুই রত্নকে ওই তার অন্যতম শ্রেষ্ঠ পার্ষদ সপ্তর্ষি দেবর্ষি নারদ, মহর্ষি বেদব্যাস, শুকদেব গোস্বামী, এদের দেখানোর জন্য যে দেখো আমার এমন দুজন ভক্ত আছে, সেই ভক্তকে দর্শন করানোর জন্য ভগবান ভক্ত তীর্থে ছুটে গিয়েছিলেন। বাহ, চমৎকার কথা বলেছ রায়, ঠিক কথা। কৃষ্ণ তত্ত্ববিদ্যার থেকেও শ্রেষ্ঠ কৃষ্ণ ভক্তি তত্ত্ববিদ্যা। আর সেই ভক্তি দেবীকে আশ্রয় কিসের মাধ্যমে হয় জানেন? একমাত্র নাম আশ্রয়। এই যে ভক্তি দেবী, ইনি ভক্তি দেবী, সম্মুখে যিনি আছেন এনেই ভক্তি দেবী। এর পরিচর্যা, এর কৃপা, একে খুব সাধারণ মনে করবেন না। এর কৃপা যদি হয়ে গেল তো ভগবান আপনার, একেবারে নিশ্চিত, এখানে কোনো সংশয় নেই। শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু খুব আনন্দ পেয়েছেন, ঠিক বলেছ রায়। কৃষ্ণ ভক্তি বিদ্যা বিনা বিদ্যা নাহি আর। রায় আরেকটু প্রশ্ন করি? বলে হ্যাঁ প্রভু, যত খুশি কর। কীর্তিগণ মধ্যে জীবের কোন বড় কীর্তি? রায়, মানুষের একটা সুপ্ত বাসনা কি জানো? অমরত্ব লাভের, অমর হতে চায়।
ঠিক, কিন্তু পরমায়ু দিয়ে কেউ অমর হতে পারে না। জাতস্য হি ধ্রুব মৃত্যু, জন্মেছি যখন একদিন চলে যেতে হবে, এই বাস্তবকে স্বীকার করতেই হবে। এই বাস্তবকে স্বীকার করতেই হবে। জাতস্য হি ধ্রুব মৃত্যু। সুতরাং পরমায়ু দিয়ে অমরত্ব কেউ কোনোদিন লাভ করতে পারে না, কিন্তু একটা দ্বিতীয় উপায় আছে। কীর্তির যস্য সজীবতি। কীর্তিমান ব্যক্তি কিন্তু সে অমরত্ব লাভ করে তার নামের মাধ্যমে, তার কীর্তির মাধ্যমে। কেউ কোনো শ্রেষ্ঠ কীর্তি স্থাপন করলে যতদিন পর্যন্ত সেই কীর্তি আরেকজন কেউ না ভেঙে দিচ্ছে, এর থেকে শ্রেষ্ঠ কীর্তি কেউ না করছে, ততদিন পর্যন্ত তার নাম কিন্তু অমর হয়ে যায়। কিন্তু রায়, জাগতিক যত কীর্তি এটা ক্ষণভঙ্গুর। একজন কীর্তি স্থাপন করলো, দুদিন পরে সেটা ভেঙে যায়। কোনো স্থাপত্য হয়তো সুদীর্ঘকাল চলল, কিন্তু ওই কাল এত ধ্বংসকারী, জানো, ওই তাকেও একদিন শেষ করে দেবে, তাকেও একদিন শেষ করে দেবে। আচ্ছা, এমন কোনো কীর্তির কথা জানা আছে যে কীর্তি শাশ্বত অমরত্ব দান করে, যে কখনো সেই নামটা মুছবে না, একটা শাশ্বত অমরত্ব জীব লাভ করবে? এমন কোন কীর্তি আছে? কীর্তিগণ মধ্যে জীবের কোন বড় কীর্তি? রামানন্দ রায় বললেন যে জানি। বলে বলো, বলে না আজ বলবো না। জানি কিন্তু আজকে বলবো না। তাহলে বলে কালকে, প্রভু কালকে সন্ধ্যায় বলবো। আগামী সন্ধ্যায় আমরা আস্বাদন করব রামানন্দ রায় কোন সেই শ্রেষ্ঠ কীর্তির কথা বলেন যা আমাদের শাশ্বত অমরত্ব দান করতে পারে। আসুন এখন শ্রবণম কীর্তনম।